प्रभु के लहू से छुड़ाए गए और उनकी आत्मा से हम जिलाए गए, इसलिए हम बहुत धन्य हैं। बहुत सारे लोग इस भारत देश में है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, फिर भी उन्हें पहचानना, उनको चुनना, प्रभु को चुने हुए लोग बहुत कम लोग हैं। इसलिए वे लोग धन्य हैं। एक पूरी दुनिया को आपने अगर कमा लिया तो यीशु को उन्होंने पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो उनका जीवन व्यर्थ है। अभी हम प्रभु को स्वीकारे हुए बच्चे हैं। अभी हमारे हृदय में से जीवन की नदियां बहना है। जीवन की नदियां हमारे हृदय से गुजरेगा, ऐसा प्रभु ने कहा। நதிகள் பாயும் பொழுது எத்தனை பேருடைய சாதம் தீர்க்கப்படும், எத்தனை பேருடைய कड़गपड़ो। देखिए नदियाँ जब बहती है तो कितनों का प्यास को बुझाता है, कितने उनका गंदगी को वो दूर कर देता है। प्रभु ने कह दिया है तुम ही इस जगत की उजाले हो, आपकी इस दुनिया के लिए नमक के रूप में हो। बिना उजाले के, बिना दिए के हम घर में बैठ नहीं सकते। बिना नमक का एक भी वस्तु को भोजन खाने वाले बहुत जरूरी है वो। प्रभु का वचन, यीशु ने जो हमें जो छुटकारा दिया, वो उनका मोल जो है वो बहुत बहुमूल्य है। उसका कोई जो है उसका कीमत या उसके बदला कुछ दे ही नहीं सकते। ऐसे एक बहुमूल्य मोल को देकर प्रभु ने दुनिया को छुड़ाया। आदम के द्वारा पूरी सृष्टि जो है श्राप के अधीन चले गया। यीशु मसीह के द्वारा पूरी सृष्टि जो है वो वापस उद्धार पा लिया है। आदम ने जो गलत किया उसके वजह से उसकी पूरी संतान में श्राप और पाप आ गया। शैतान उनके ऊपर राज करने लगा, सबको गुलाम कर दिया। पाप की खुशियाँ के लिए वो गुलाम बन गए। यीशु मसीह के द्वारा நம்ம அந்த எல்லா சாபத்திலிருந்தும் பாவ சந்தோஷத்திலிருந்தும் விடுதலையாக்கி இருக்கிறார்। वो सारे श्राप और पाप के खुशी से हमें प्रभु ने छुड़ा दिया। இயேசு என் பாவ பரிகாரம் அப்படின்னு நம்புகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அவருடைய நீதி ஆண்டு கொள்ளும்। यीशु मेरे पाप का पश्चाताप, पाप का प्रायश्चित मानने वाले को प्रभु का वो धार्मिकता उन्हें बचा लेता है। அது அவர்களை ஆண்டு கொள்ளும், वो उन पे राज कर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। ஆமா, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பாக்கியத்துக்குள்ள தான் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயரை உடையவர்கள் பாக்கியசாலிகள்। ऐसे बड़ा सौभाग्य के अंदर ही मसीहाई वो लोग जो है नाम पाए हैं। हालेलुया। சரி, நாம இப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। மத்தேயு 10 அதிகாரம், मत्ती का सुसमाचार किताब 10वां अध्याय 39 வாசிப்போம்। 39। தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான், என் நிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை காப்பான்। जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वो उसे पाएगा। தேவன் இந்த வார்த்தை கொண்டு, இந்த ஜீவகுமாரிய வார்த்தை கொண்டு நம்மளோட பேசும்படி நாம் ஜெபிக்கலாம்। प्रभु ये वचन जीवन की रोटी से हमसे बातें करने का प्रार्थना करते हैं। பரிசுத்தமுள்ள தேவனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। நீர் ஒரு மகிமையுள்ள
மகிமையுள்ள இந்த வார்த்தையை வாக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். आपने महिमा की बातों को वचन को आपने यहाँ पर बताया है। ஏனெனில் நீர் உண்மையே எங்களுக்காக ஒரு பாவிக்காக பலியாக கொடுக்க போகிறபடியினால நீ என் நிமித்தம் என்னை ஏற்றுக்கொண்டு எனக்காக நீ வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு உண்மையை அங்க சொல்லுகிறீர். प्रभु आप हमारे लिए पाप का प्रायश्चित किए, उसीलिए आपने मेरे लिए जो जीना है ऐसा एक सच्चाई को आप बताते हैं। நீர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை எங்களிடத்துல எதிர்பார்க்கிறீர்கள். अब ऐसा एक जीवन आप हमसे चाहते हैं। எங்களிடத்துல அப்படிப்பட்ட மன உறுதியை நீர் எதிர்பார்க்கிறீர்கள். हमारे अंदर का वो मन का जो पक्कापन आप हमसे चाहते हैं। கர்த்தாவே இதெல்லாம் செய்கிறது நீங்க தான்ப்பா, எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. प्रभु ये सब करने वाला आप ही है प्रभु, हमारे अंदर कुछ नहीं है। ஏனெனில் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் நீங்க தானப்பா. क्योंकि विश्वास को शुरू करना और अंत करने वाला आप ही है प्रभु। ஆனா நிறைய ஜனங்கள் விசுவாசத்தை நீர் தொடங்கி விட்டீர், நீர் முடிக்கிறதுக்கு முன்பாக அவர்களே முடித்துக் கொண்டார்கள். बहुत सारे लोग आप विश्वास को शुरू करते हैं प्रभु, परंतु आप खत्म करने के पहले वो खत्म कर देते हैं। இன்றைக்கு உம்முடைய வார்த்தை கேட்கிற நாங்கள் ஒருவரும் அப்படிப்பட்டவர்களாய் காணப்படாதபடி நீர் முடிக்கும் வரைக்கும் உம்முடைய சன்னதியிலே காத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி आज செய்கிறார். प्रभु हम ऐसे कोई भी नहीं दिखना चाहिए, आप खत्म करने तक हम बने रहना இந்த है। ஜீவ அப்பமாகிய வார்த்தை எங்களுக்கு பிட்டு தாருங்க. जीवन का रोटी आपका वचन हमें तोड़ कर दीजिए, இதை நாங்கள் பிட்டு உமக்கென்று எழுப்பி பிரகாசிக்க செய்யுங்க. जिसे हम खाकर आपके लिए उसका उजाला करने के मदद எங்களோடு நீங்க பேசுங்கப்பா. आप हमसे बातें कीजिए இந்த प्रभु। இயேசு உங்க நாமத்துல கேட்கிறேன். प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, ஹalleluya. ले लिया। சரி, திரும்ப வாசிக்கலாம். इससे पढ़ेंगे ऊपर वचन। தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான், என் நிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதை காப்பான். जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वो उसे पाएगा। அப்போ நம்முடைய தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் அப்படிங்கிறார். जो अपने जीवन की रक्षा करने की कोशिश करता है वो उसे खो देगा, ऐसा कहता है। இன்னைக்கு முழு உலகமும் आज पूरी दुनिया கிறிஸ்தவ ஜனங்களும் मसीहाई के लोगों को भी தங்கள் ஜீவனை காத்து கொள்ளணும்னு தங்களுடைய சுய ஞானத்தை சார்ந்து கொள்றாங்க. अपने जीवन को बचा लेना है करके अपने खुद के विचार पर निर्भर रहते हैं। இதனாலதான் அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க விரும்புகிறது கிடைக்கிறது இல்ல. इसीलिए उनके जीवन में वो चाहने वाली बातें नहीं मिलती। அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை பார்த்து யாக்கோபு சொல்கிறான், ऐसे लोगों को देखकर याकूब कहता है, விபச்சாரிகளே அப்படிங்கிறான். ये विचार करने वाले ऐसा है। பயங்கரமான வார்த்தையை கிறிஸ்தவ ஜனங்களை பார்த்து அங்க கொடுக்கிறார். भयंकर बातों को मसीह लोगों के ऊपर देखकर कहता है, உன் இஷ்டப்படி நடக்கணும்னு ஜெபம் பண்றான். जो अपनी मर्जी से जीने के लिए प्रार्थना करता है। உன் விருப்பம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி நீ ஜெபம் பண்றான். तेरा बातें जो तू तेरा विचार की बातें मिलने के लिए जो प्रार्थना करता है। உன் ஜெபம் எல்லாம் உன் சுயத்தை சார்ந்து உனக்கு 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 தான் இருக்குது, எனக்கு எனக்கு இருக்கு. प्रार्थना सब तेरे खुद के लिए, तेरे विचार के लिए ही वो रहता है। நீங்க எதை செய்தாலும் தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்கு செய்யுங்கள் என்று ஆவியானவர் சொல்றாரு. पवित्र आत्मा कहता है तुम जो भी करोगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना है। ஆனா நாம செய்யறதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு. पर हम जो करते हैं वो मेरे लिए करें। ஆகையினாலதான் அவங்க வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்ல, சந்தோஷம் இல்ல, தோல்வி. इसीलिए उनके जीवन में समाधान नहीं है, खुशी नहीं है, हर जगह हार है। பிள்ளை என்னுடையதுங்கிறோம். बच्चे को हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है। புருஷன் மனைவி என்னுடையது அப்படிங்கிறான். पति पत्नी वो कहते हैं ये मेरा औरत है, मेरा पति है। அவர்களுக்காக நான் ஜீவனையே கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறான். उनके लिए मैं अपने प्राण भी देंगे ऐसा कहते ஆனா हैं। கர்த்தரை பின்னால வச்சிருக்கான். पर प्रभु को पीछे कर देते हैं। ஆகையினால அந்த பிள்ளைகளை நீங்க எனக்கு என்ன நல்லா வைக்கும் இப்படி இருக்கணும், நீங்க பிள்ளைகள் மேல உங்களுடைய நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் தடப்படுது, உங்க நிம்மதி கடந்து போய்விடும். इसलिए आप बच्चों को अच्छा रखने के लिए वो मुझे अच्छा देखेगा, वो विचार के लिए आप बच्चों को आगे रखते हैं, इसलिए आपका आशीष जो प्रभु से आने वाला वो நீ रुकावट है। கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்வைத்து அவரை பிரதானமாக உன் வாழ்க்கையில எண்ணினியானா तो प्रभु के वचन को आगे रख कर उसको अहम करके तो जानेगा तो உன் பிள்ளைகள் உன்னை தாத்தாலும் சரி காக்காட்டாலும் சரி கர்த்தர் என்னை காப்பாற்றுகிற விசுவாசம் உனக்குள்ள இருக்கும். मेरे बच्चे मुझे देखे या नहीं देखे, परंतु प्रभु मुझे देखता है, ये विश्वास तेरे अंदर हो जाए। என் தேவன் ஒரு நாள் என்னை வெட்கப்பட விட மாட்டார், என் கை ஓங்கி இருக்கும் தாழாது. मेरे प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, मेरा हाथ कभी झुकेगा नहीं, वो हमेशा आगे खड़ा கர்த்தருக்கு रहेगा। ஸ்தோத்திரம். प्रभु को धन्यवाद हो। நான் உங்க கருகளை உங்ககிட்ட வேதத்தை வச்சு கொண்டு தான் சொல்றேன். मैं इस वचन को साथ रखकर आपको என் कहता हूं। பிள்ளைகளை பார்த்து நான் அப்படித்தான் சொல்றேன். मैं अपने बच्चों को देखकर ऐसे कहता हूँ,
நீ எனக்கு சோறு போடுவான்னு நான் உன்னை நினைச்சு வளர்க்க जो मुझे खाना खिलाएगा उससे वैसा सोच के मैं तुझे बड़ा नहीं किया। நீ இந்த வேதத்தை நேசித்து ஒழுங்கா இருந்தீன்னா கர்த்தர் உன்னை तो ஆசீர்வதிப்பார் ये वचन पे प्रेम रखकर अच्छा रहेगा तो प्रभु तुझे आशीष करेगा। இல்ல எல்லாம் நீ பரம்பரை உனக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்கும் नहीं तो उसके बाद का जीवन तेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। ஏன்னா அதனால நீ இதை மட்டும் பிடிச்சிக்க इसीलिए तू इस वचन को पकड़ ले, இதே நினைச்சிக்க इसे जान ले। நான் எங்க அப்பாவுக்கு சோறு போடணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிறமா நீ நினைக்க வேண்டாம் मैं मेरे पिताजी को खाना खिलाऊंगा ऐसा तू எங்க सोच அப்பா मत। என் கைக்குள்ள தான் வரணும்னு நினைக்கவும் செய்யாத मेरा पिताजी मेरे हाथों में ही आना ऐसा तू सोच நான் मत। உயிருள்ள வரை என்ன கர்த்தர் இந்த உயிர் தந்தவர் வரையிலும் அவர் வார்த்தையை நிறைவேற்றுவார் ஒரு நாளும் ஒருவர் நேரத்துல கை எத்த வைக்க மாட்டார் मैं प्रभु ने मुझे जीवन दिया तब तक मुझे जो है प्रभु चलाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं रखेगा। நான் கம்பெனில தான் அடிமையா தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் मैं कंपनी में गुलामी के जैसे ही काम कर रहा था, ஆனாலும் அந்த நேரத்துல நான் அதுதான் கர்த்தர் தான் முன்னால வச்சிருந்தேன் पर उस समय में भी मैं प्रभु को ही आगे रखा। ஏன் என்ன ஏன் சொல்வானே मैं अपने आप को क्यों बताऊं? தானியேல்ல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் दानियल में हम क्या पढ़ते हैं? பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் पुराने पवित्र लोग முழு இஸ்ரவேலிலேயும் पूरी इस्राएल में भी சாத்ராக் மேசாக் அபத்நேகோ என்பவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க सातराक में तक आबिद ने वो कैसे जीवन बिताए थे? அவங்களுக்கு வந்த பரீட்சை என்னது उनको जब परीक्षा आई थी वो क्या था? இந்த வசனத்துக்கு அவங்க ஏற்றுக்கொண்டதுனால तो वचन को उन्होंने स्वीकारा, இந்த इसीलिए வசனத்துக்காக ஜீவிக்கணும் மன உறுதி கொண்டதுனால वचन के लिए जीना है करके मन में पक्का किया, इसीलिए அவங்களுக்கு விரோதமாக பரீட்சை வருது उनके विरोध वहाँ परीक्षा आती है। கர்த்தர் அதை அனுமதிக்கிறார் प्रभु उसे वहाँ छोड़ता है। அவர்கள் பாருங்க என்ன நினைக்கிறாங்க वे लोग देखिए क्या सोचते हैं, இந்த உலக வாழ்க்கை அல்ல எனக்கு பெருசு ये दुनिया का जीवन मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। என் தேவன் எவ்வளவு நாள் வைக்கிறாரோ என் வாழ்க்கை கர்த்தர் கையில இருக்கு मेरा प्रभु मेरे लिए कितना दिन इस दुनिया में रखा है, मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है। நாளை என்ன செய்யணுங்கிறது என் ஆண்டவருடைய கையில இருக்குது कल क्या करना है मेरे प्रभु के हाथों में है। இன்றைக்கு இருக்க அப்புறம் என்ன செய்யணும் அதுவும் கர்த்தருடைய கையில தான் आज இருக்குது इसके बाद क्या करना वो भी प्रभु के हाथों में ही நான் है। என்ன பிளான் ஏன் போட வேணும் मैं क्यों अपना विचार बनाऊं? நிறைய நமக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து பிளான் போடுறோம் बहुत हम हमारे आगे के जीवन के बारे में प्लान करते हैं, அது எல்லாம் ஃபெயில் ஆகும் वो सब नाकाम हो जाता அதை है। கர்த்தர் கையில கொடுத்தீங்கன்னா अगर आप उसे प्रभु के हाथों में, கர்த்தாவே நான் இப்படி ஆசைப்படுகிறேன் प्रभु मैं ऐसी आशा करता हूँ, உமக்கு சித்தமான எனக்கு வாய்க்க பண்ணித்தார் आपकी मर्जी हो तो मेरे लिए पूरा உமக்கு करें। சித்தம் இல்லைன்னா எனக்கு தேவையில்லை आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे जरूरत नहीं है। நீ அப்படியே உடனே ஒப்பு கொடுத்து வாழும் பொழுது ऐसा आप प्रभु के हाथों में सौंप कर चलेंगे तो கர்த்தர் உன்னை கொண்டு மகிமைப்படுவார் प्रभु तेरी और महिमा होगा। உன்னை உயர்த்துவதை தவிர தாழ்த்துவது கர்த்தருக்கு சித்தமே இல்ல तुझे उठाने का छोड़ के झुकाना प्रभु की मर्जी ही नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப நம்முடைய தேவனுடைய வார்த்தை நாம புரிந்து கொள்ள வேணும் प्रभु के उस वचन को हम समझना है। இந்த வேதத்துல சொல்லுது वचन में कहता है ஏசாயாவுல यशायाह की किताब में வேதத்தையும் சாட்சியாக கவனிக்க வேண்டும் வாசிக்கலாம் 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் நினைக்கிறேன் यशायाह 8वां अध्याय 9 वचन। தான் நினைக்கிறேன் வேதத்தையும் சாட்சியாக கவனிக்க வேண்டும். வார்த்தையின்படி சொல்லாதீங்க. ஆமென். 8:20 व्यवस्था और चितौनियाँ को चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाप न फटेगी। என்ன சொல்லப்படுகிறது यहाँ पर क्या बताया गया है? நீ வேதத்தை படி वचन को पढ़, கர்த்தருடைய வாக்கை கவனி प्रभु के वचन में அதை जाने, நம்பி வாழ்நாங்க தான் சாட்சி ஆகணும் उस पे विश्वास करके जीना ही गवाही का जो वचन है, சாட்சிகள் அதான் சாட்சி ஆகணும் புத்தகம் வேதம் वही गवाही का किताब है। பாருங்க அந்த வார்த்தை நம்புனவங்களை उस वचन पे भरोसा, वाग्दान पे भरोसा करने वाले அவர்களை தேவன் வாக்கு பற்றி கொண்டவர்களை எப்படி நடத்தினார் उनको प्रभु के वचन को पकड़ने वाले को प्रभु कैसे चलाया, அவர்களை பூரண சமாதானத்தோடு காத்து கொண்டார் पूरे समाधान से उन्हें बचा लिया। ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏன் அது இல்ல पर हमारे जीवन में क्यों वो नहीं है? நம்ம இதை கவனிக்கிறதே இல்ல हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। இந்த 119 சங்கீதத்துல படிச்சு பாருங்க ஏராளமாட்டு சாட்சி அவன் சொல்றான் ஆண்டவரே என் ஜீவனை காட்டிலும் உடைய சாட்சிகளை நான் அதிகமா நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறான்
19 भजन संहिता में आप पढ़कर देखिए, उसने बताया प्रभु मेरे जीवन से अधिक मैं आपकी गवाही की उस किताब में मैं என் ஜீவனை காட்டிலும் அவனுடைய வார்த்தையை நான் அதிகமா நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். मेरे जीवन से अधिक आपसे वचन में मैं प्रेम रखता हूँ। என்னை சோதித்து பாருங்க தாவே அப்படிங்கிறான். मुझे परख कर देखिए प्रभु ऐसा कहता है। நான் முழுமையா பற்றி கொண்டு இருக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். मैं आपको पूरी तरीके से पकड़ के रखा हूँ। இன்னைக்கு நாம அப்படி சொல்ல முடியுமா? आज हम कह सकते हैं क्या? ஆண்டவரே நான் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் உம்மை தான் நேசிக்கிறேன். प्रभु मैं सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ। இதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ये आप जानते हैं। இப்படிப்பட்ட சாட்சியம் நம்முடைய உள்ளம் சொல்ல வேணும். ऐसी गवाही हमारा मन कहना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா அதுக்கு தான் நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறாரு. इसीलिए प्रभु ने हमें उद्धार किया है। தன்னை தானே நேசிச்சு கொண்டு தனக்காக வாழ்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு சாட்சியாய் வாழ முடியாது. अपने आप से प्रेम कर अपने लिए जीने वाले प्रभु की गवाही बनकर जी नहीं सकते हैं। ஒரு புயல் வந்த உடனே ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே மாறிடுவாங்க. என்ன செய்யுங்க? कहा है कि एक तूफान आते ही, एक कष्ट आते ही, तकलीफ आते ही और तुरंत बदल जाते हैं। அங்க என்ன நடக்குது? சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ன சொல்றாங்க? वहाँ पर क्या होता है? शाद्राक मेशक आबेदनेगो वो क्या कहते हैं? ராஜா சொல்ற உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறேன். राजा कहता है मैं और एक मौका मैं நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। நான் திரும்ப நாதஸ்வரம் வாசிக்கும் பொழுது நீங்க சாந்தமா வந்து பணியணும். फिर से वहाँ बीन बजाया जाएगा, ढोल बजेगा, तब आप इस मूर्ति को नमन करना है। அப்படி பணியாவிட்டா நான் 7 மடங்கு சூடாக்கி உங்களுக்குள்ள போட்டுருவேன். अगर आप नहीं नमन करोगे तो और 7 गुना मैं बट्टी बढ़ा दूंगा। அதெல்லாம் பிறகு உங்களை தப்பு யா கைக்கு தப்பு வைக்கிற தேவர் ஒருவர் இல்ல. அங்க ஒரு சவால் விடுதான். फिर मेरे हाथों से तुम्हें बचाने के लिए कोई खुदा नहीं, ऐसा एक सवाल करता है। ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? वे लोग क्या कहते हैं? ராஜா அவங்க உடனே பதில் சொல்லிட்டாங்க. நீ வந்து எங்களுக்கு நாதஸ்வரம் அடிக்க வேண்டாம், பின்னாதரமணி ஊத வேண்டாம், நாங்க பணிய போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. तुरंत कहते तू बीन बजा मत या ढोल बजा मत, हम इस मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं। ஏன் அப்படி சொன்னாங்க? क्यों ऐसा कहा था? அவங்க ஜீவன் அவங்களுக்கு அருமையா இல்லையா? அருமையா இல்லையா? उनका जीवन उनके लिए प्यारा नहीं था। கூட வந்தவங்க எல்லாரும் வணங்கிட்டாங்க. இஸ்ரவேல் கோத்திரம் பூரா வணங்கிட்டு எல்லா அதிபதிகள் எல்லாரும் வணங்கியாச்சு. आने वाले सब गुलाबी लोग, इस्राएल से आने वाले सब वहाँ पर नमन कर रहे हैं। பாருங்க எல்லா அதிகாரிகளை தான் அவங்க கூட்டு வச்சிருக்காங்க. सारे अधिकारियों को वहाँ बुला कर रखा है। எல்லாரும் வணங்கிட்டாங்க. सब लोग नमन कर रहे हैं, ஆனா அவங்க வணங்கல. पर वे लोग नमन नहीं किए। ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுவார், ராஜாவை கர்ணம் பண்ணி எல்லாரும் கர்ணம் பண்ணி கீழ்ப்படின்னு சொல்லுது. प्रभु का वचन कहता है तो अपने राजा को इज्जत कर, उनका पालन कर, ऐसा सब कहता है। ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? விக்கிரங்களை வணங்காத. परंतु परमेश्वर के वचन में वो क्या कहता है कि मूर्ति के सामने से அத உடைத்து எறி, उसको तोड़ कर फेंक, அந்த வழியடிகள் நீ அதுக்கு ஏத்து நில் அப்படின்னு இருக்கிறார். उसके विरोध खड़ा रहे, ऐसा कहता है। அது உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறது அவன் தெய்வமும் இல்ல, தானியேல் சிலை தான் உண்டாக்கி வச்சிருக்கான். वहाँ पर जो खड़ा किया वो उसकी मूर्ति पे, उसके प्रभु, उसके भगवान की मूर्ति पर दानियेल के पुतले को बनाकर रखा है। தானியேலுடைய சிலையை தான் நடத்தி வச்சிருக்கான். दानियेल की मूर्ति को वहाँ खड़ा किया है। ఇక్కడ தானியேலை வணங்க வேண்டியது வந்திருக்கும். नहीं तो दानियेल भी वहाँ नमन करना पड़ता था। ஏன்னா அவன் சிலையை தான் உண்டாக்கி வச்சிருக்கான். उसकी मूर्ति को ही बना के रखा है। ஏன் அவன் இருதயத்துல இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லி வெளிப்படுத்துறதுனால இந்த தேவன் தான் தேவன், தேவன் தான் மனுஷ ரூபத்துல வந்து நிக்கிறான்னு சொல்லி அவனை சாத்தாம வந்து வணங்கினான், அவனுக்கு ஆராதனையும் செய்தார். வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. क्योंकि उसने हृदय की बातों को पूरा बताया, इसलिए ये प्रभु के रूप में इंसान बनकर आया, यही खुदा है करके उसको आराधना भी இங்க किया। தானியேலுடைய தெய்வத்தை தவிர வேறொரு தெய்வம் இந்த பூமியில இல்லாதோ அப்படின்னு துன்மார்க்கனுடைய விக்கிர ஆராதனைக்காரனுடைய வாயினாலேயே அவர் சொல்ல வைக்கிறார். दानियेल के खुदा को छोड़कर और कोई खुदा नहीं करके वहाँ मूर्ति पूजा करने वालों को भी उनके मुंह से वो कहलवाता है। பாருங்க இப்ப திரும்ப இவங்க அவருடைய நண்பர்களுக்கு இப்ப பிரச்சனை. अभी फिर से उनके मित्रों के लिए यहाँ परीक्षा है। பாருங்க அவங்க சொல்றாங்க, எங்கள் தேவன் இந்த அக்கினியை விட்டு இருந்து தப்பு வைக்க அவருக்கு வல்லமை உண்டு. मेरा खुदा को इस आग के भट्टी से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। அவர் எங்களை தப்பு வைக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, अगर वो मुझे नहीं बचाया तो भी चलेगा। நாங்க நீர் நிறுத்தின சிலையை வணங்க மாட்டோம் என்பதை தெரிந்து கொள்வீராக அப்படின்ட்டு. हम तुमने खड़ा किया इस मूर्ति को नमन नहीं करेंगे, ये आप जान लो। இதுதான் பரீட்சையில நிக்க வேண்டிய நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய உறுதி அங்க வெளிப்படுது. परीक्षा में खड़े होने वाला हमारा विश्वास का स्थिरपना वहाँ पर प्रकट होता है। அவன் உடனே விட்டானா? क्या उसने छोड़ दिया क्या? உடனே ஆச்சுது. நான் பரீட்சை என்ன அப்ப உனக்கு என்ன திமிரு இருந்தா எல்லாருமே சொன்னாங்க, என்ன திமிரு, அடிமையா வந்தவனுக்கு என்ன அகம்பாவம், எப்படி பேசுற ராஜாவை
इतना इसको घमंड, गुलाम बनकर आया था, इसको इतना घमंड, राजा ने इसको ऊंचे स्थान में रखा, फिर भी देखो इसका घमंड करके सब लोग தங்கள் ஜீவனை அவர்கள் நேசித்தார்களே ஆனால் அங்கு வணங்கியிருப்பார்கள். अगर वो अपने जीवन से प्रेम किए होते तो वहाँ उसको दंडवत किए होते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் தங்கள் ஜீவனை நேசிக்கல. उन्होंने अपने प्राण पे प्रेम नहीं किया, கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் நேசித்தார்கள். प्रभु के वचन पे उसने प्रेम किया है, ஆகையினால அக்கினிக்குள்ள போடுவதற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். इसलिए आग के अंदर डालने के लिए अपने आप को सौंप दिया। அக்கினி அவங்களுக்கு விடுதலையாக்கி கத்திரிகளை எல்லாம் விடுதலையாக்கி மாறாக நடக்கிறது. आग जो उन्हें बांध के डाला था उस बंधन से आग ने उन्हें छुड़ा दिया। அங்க அக்கினிக்கு மத்தியில 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அக்கினி மத்தியில உலாவிட்டு இருக்காங்க. 7 गुना आग को बढ़ाया उस भट्टी के अंदर वे लोग। சம்பவங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். ये वचन, ये बातें आपको पता है। அதே மாதிரி தானியேலுக்கும் பரீட்சை வருது. वैसे ही दानियल को भी परीक्षा था, சிங்க கவிகளை போட வேண்டிய பரீட்சை வருது. शेर के गुफा में डालने का वो அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை அவன் கீழ்ப்படியல. उसे मालूम था, फिर भी उसका उसने पालन नहीं किया। என் தேவன் பெருசு, मेरा प्रभु बड़ा है, ஒரு மனுஷனையும் நான் வணங்க மாட்டேன். कोई भी इंसान को मैं नमन नहीं करूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கு நமக்காக அந்த தேவன் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி என்று சொன்ன கர்த்தர் आज वही हमारे लिए वो परमेश्वर जो आसमान मेरा सिंहासन और धरती मेरा पैर रखने का स्थान देने वाला खुदा है। பயங்கரமான தெய்வம் இந்த ஒற்றைந்து நொறுங்கின சின்ன இதயத்துக்குள்ள வாசம் பண்ணி நம்மளை எடுத்து உபயோகப்படுத்த விரும்புகிறார். इतना भयंकर परमेश्वर ये हमारे छोटे से हृदय, जो टूटे हुए हृदय के अंदर आकर वास करने के लिए वो चाहता है। ஏசாயா 55:17 நினைக்கிறேன், வாசிங்களா பார்க்கலாம். ऐसे 55 57:15 நான் அவர்கள் பொருளாசை என்னும் 57:15 நான் அவர்- 57 का 57 में 15 நான் அவர்கள் பொருளாசை என்னும் அக்கிரமத்தின் அதுல 57:15 நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமும் உள்ளவராகிய மகத்துவமும் உன்னதமானவர் சொல்லுகிறார். உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுவேன். क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। அப்போ உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற மகா பயங்கரமான தெய்வம் वो महापवित्र स्थान में और ऊंचे स्थान में निवास करने वाला महापवित्र உடைந்த நொறுங்கின உள்ளத்துக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ணி அதை உயிர்ப்பிக்கிறார், அதை பலப்படுத்துகிறார். टूटे हुए हृदय के अंदर वो वास कर उसे जिलाता है और उसे बलवान बनाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ यीशु को सिखाने वाले जितने लोग हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். प्रभु के बच्चे हैं, वो अधिकार प्रभु देता है। அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளானா अगर प्रभु के बच्चे हैं तो நீ ஏன் பயப்படுவா? क्यों घबराएगा? ஒரு மந்திரியுடைய மகன் கூட பயப்படுறது இல்ல. இந்த உலகத்துல உள்ள மந்திரி மகன் கூட எல்லாத்தையும் அவன் அகர்வாமாடி செய்து நடந்துட்டு தெரியுதா? ये दुनिया के मंत्री के बेटे घबराते नहीं है, पूरे अन्याय में काम करते हैं, அவன் தைரியமா செய்கிறான். धैर्य से करते हैं। நீ நீதியுள்ள தேவனுடைய பிள்ளை. आप धर्मी खुदा के बच्चे हैं। எல்லாருடைய ஜீவ சுவாசத்தையும் தன்னுடைய கையில தான் அவர் வச்சிருக்கிறாரு. सारे लोगों के प्राण को अपने हाथों में रखा है वो। நீ எவனை கண்டு நீ பயப்பட வேணும். तो क्यों किसका देखकर घबराना है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதை பற்றி பெரிய சாட்சிகளா என் வாழ்க்கையில உண்டு. वो सब बड़ी गवाही है मेरे जीवन में। முன்பே தாத்தா அருண் கவரியுடைய ஆட்கள்லாம் வந்து தமக்கு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் பயப்படக்கூட இல்லை. யாரும் அப்படிப்பட்ட அந்த யூனியனை பிடிச்சா அதுல இருந்து வெளியே வந்தேன். मुंबई ज्यादा अरुण गौरी ऐसे बड़े उनके लोग आकर धमकी देते तो भी मैं घबराता नहीं था, क्योंकि वो यूनियन को पकड़ा था, उसमें से बाहर आया था। ஏன்னா அவர் கட்டிக்காரரா இருக்கலாம், ஆனா அவருடைய அங்க நடக்கிற ஆட்கள் சரியில்லாம இருக்கிறார்கள். वो अच्छे हो सकते पर उनके साथ रहने वाले लोग सही नहीं थे, அதனால எங்களுடைய டிமாண்ட் கம்பெனில டிமாண்ட் ஒன்றும் வாங்கி தரல. इसलिए
इसलिए हमारी कंपनी में जो डिमांड किया था वो कुछ लेके नहीं दिया। அதை விட்டு அடுத்ததுல தாண்டிட்டான். वो उससे दूसरे इसमें आगे चले गए। எங்க சேட்டு சொன்னாரு, हमारा सेठ कहने लगा, உங்க மும்பை தாதா யார் பைக்கடா அப்படின்னாரு. आपका मुंबई का दादा मेरे जेब में ऐसा कहा। அது சரிதான், உண்மைதான் அப்படின்னு. मैं कहा सही बात है। நான் சிரிச்சுட்டு தான் சொன்னேன். मैं तो हंसकर ही कहा था। இது என்ன செய்வா, இது எங்க போவா அப்படின்னாரு. तो कहा तो अब कहाँ किसके और मदद तू पुकारेगा? அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியும். मैंने बोला वो प्रभु को पता है। ஏன் நமக்கு பயம் தேவையில்லை இல்ல. क्योंकि हमें घबराने की நாம நீதியை செய்யும் பொழுது हम धर्मी काम करते நம்ம हैं। உள்ளத்துல நன்மையே நினைக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம், செய்யணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் பொழுது हमारे हृदय में भलाई करने का ही विचार जब आता है तो நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। எனக்கு नन्மை செய்யாது இருந்தால் பாவம் வாசப்படியில படுத்திருக்கும். क्योंकि भलाई नहीं करेगा तो पाप तेरे पे जो है दरवाजा में सोया रहेगा। அது ஒண்ணு பிடிச்சுக்கூட நீ அதை பிடிச்சுக்கூட ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி மாதிரி தான் மொத்தம் இது ஐக்கியப்பட்டிருக்கீங்க. वो तुझे पकड़ेगा वो तुझे पकड़ेगा, वो तुमको पकड़ेगा, दोनों पति पत्नी के संख्या मेल होके रहेगा। हालेलुया। नन्மை செய்யறதுக்கு தான் நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறாரு। प्रभु ने हमें भलाई काम करने के लिए ही बुलाया, उद्धार किया। ஆனா நாம ஐயா எனக்கு வேணுமே, நான் எப்படி நம்மகிட்ட வரதவி பணம் இருக்குது, देखिए हमारे पास पैसे हैं, கர்த்தர் நம்மளை प्रभु ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு, हमें आशीष किया है। நம்மளை கண்ட நன்மை செய்யுங்க। हाँ, आपसे जितना भलाई होता कीजिए। நாளைக்காக நாம சேர்த்து வைக்கணும், நாளைய பத்தி கவலைப்பட்டோம்னா कल का मैं जमा करना है, कल का मैं चिंता करेगा तो யாருக்குமே இதை பத்தி ஒரு சொல்லி இருக்கிறேன், பல முறை நினைக்கிறேன், ऐसा बहुत बार मैं इसके बारे में बताया அது हूँ। உங்களுக்கு நன்மையா முடியாது। वो आपको भलाई में नहीं होगा, ஏன்னாக்கி நீங்க எதுக்குன்னு சேர்த்து வைக்கிறீங்களோ அதுக்குன்னு வராது। क्योंकि आप जिसके लिए जमा करते हैं वो बातें आती नहीं है। நகையை சேர்த்து வைப்பாங்க, सोना को जमा करता है, பணத்தை சேர்த்து வைப்பாங்க, पैसे को जमा करते हैं। அது ஒரு சமயம் வரும், एक समय आएगा, அவங்க இது இந்த காரியத்தை செய்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற சமயத்துல इस बात को मैं कर दूंगा ऐसा सोचते இப்ப என்ன समय நம்பி இவ்வளவு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறான்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுற சமயத்துல मेरे ऊपर प्रभु ने इतना भरोसा कर इतना दिया, ऐसा திடீர்னு ஒரு வியாதி வரும்। अचानक में एक बीमारी आती இருந்த பணத்தை எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன கொஞ்சம் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு जो पैसा था सब खत्म कर और दूसरों से लेकर देने जैसा அத மனப்பூர்வமாட்டு வாங்கி கொடுப்பாங்க। वो पूरे दिल से लेकर देते हैं। ஆனா கர்த்தருடைய ஒரு ஊழியக்காரனுக்கோ ஏழை ஊழியக்காரனுக்கோ கர்த்தருடைய ஏழை ஜனங்களுக்கோ உடன் சகோதர சகோதரிகளுக்கோ கொடுக்கிறதுக்கு மனம் இராது। प्रभु के सेवक जो गरीब है या जो प्रभु के बच्चे जो तकलीफ में उनको मदद करने का मन नहीं आता। ஆனா இங்க மனப்பூர்வமாட்டு கொடுப்பாங்க, டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க, அவனா வா கொண்டு வா வாட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கிட்டு எதாச்சும் வாங்கி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருவான்। पर यहाँ पर डॉक्टर के पास पूरे दिल से देंगे, वो भी बोलेगा हाँ लेके आ, तेरे पास जितना रहे। தன் ஜீவனை நேசிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான்। प्रभु ने कहा अपने प्राण पे प्रेम करने वाला उसे खो देगा। தன்னுடைய ஜீவனை நேசித்தா கோடி கோடியே சம்பாதிக்க பண்ணி சேர்த்து வைக்கிறாங்க। अपने जीवन पे प्रेम कर करोड़ों करोड़ों जमा कर रखते हैं, ஆனா நிம்மதி இல்லையே, அவனுக்கு உறக்கம் இல்லையே, पर उसको नींद नहीं है, उसको समाधान नहीं है। ஆனா கர்த்தரை நம்புற पर பிள்ளைகளுக்கு प्रभु पे भरोसा करने वाले बच्चों அவர் கோடி கோடி இருந்தாங்க இருந்தா அது போயிட்டே இருக்கும்। करोड़ों करोड़ों आएगा तो भी वो जाते रहेगा, ஏன்னா அவங்களுடைய இருதயம் அது பூச்சா இருக்குது, கொடுக்கணும்। क्योंकि उनका हृदय वो देने का मन रहता है। ஆகையினால தேவன் கொடுத்து நீ கொடு அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்। इसलिए तू दे तो तुझे दिया जाएगा। முதலாவது உனக்கு இருக்கிறதுல இருந்து கொடு, அப்பொழுது உனக்கு கொடுக்கப்படும்। पहला तेरे पास जो है उसमें से तू दे तब तुझे दिया जाएगा। இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சாரி பார்த்து வருவது, அவதான் சாட்சி। इसके एक उदाहरण सारी बात की उस विधवा और वही गवाही है। அவளுக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்குது, லாஸ்ட் ஆகறதும் சாப்பிடணும், சாப்பிட்டு மறிக்க வேணும்। उसके पास थोड़ा है, आखिरी भोजन खाकर मरना है। ஆனா கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் சொல்றான், प्रभु का सेवक कहता அந்த है கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா, वो थोड़ा सा तुझे है बोला, முதலாவது எனக்கு பண்ணி கொண்டு வா, उसमें पहला मेरे लिए बना के लेके आओ। முதலாவது எனக்கு பண்ணி கொண்டு வா, पहला मेरे लिए बना ஒரு के, சின்னதா எனக்கு பண்ணிட்டு வா, छोटा सा मुझे बना के लेके आओ। அதுக்கப்புறம் நீ உனக்கும் உன் பிள்ளைக்கு திரும்ப மாவு பிணைஞ்சு பண்ணு। उसके बाद तेरे लिए तेरे बच्चों के लिए फिर से आटा गूंद के तू बना। முதலாவது எனக்கு ஒன்று பண்ணிட்டு வா। पहला मेरे लिए बना के लेके आ। நீ அப்படி செய்வாய் என்றால் अगर तू ऐसा करेगा तो இந்த மழை வந்து பூமியில இருந்து செழிப்பு உண்டாகும், மழையிலையும் மாலையில பானையில எண்ணெய் குறையாது, மாவும் குறையாது। ये बारिश गिरने तक, बारिश आकर फसल उगने तक तेरे
बर्तन में आटा कमी नहीं होगी तेरे கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிறான். प्रभु के जीवन को लेकर मैं कसम करता हूँ कहता है। ஆனா அவ அந்நிய ஸ்திரீ. वो अन्य स्त्री है ஆனால் அவளுடைய இருதயம் கொடுக்கிற இருதயம் இருந்தது. पर उसका हृदय देने वाला हृदय था। அதனால தேவன் அவளை ரட்சிக்கும்படி அங்கே அனுப்புகிறார். इसलिए प्रभु उसे उद्धार करने के लिए भेजा था। அவளால முழு குடும்பமும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் வாரி இறைத்தாள். वो पूरे परिवार பஞ்சம் முடிகிற வரையிலும் जो अकाल खत्म होने तक அவங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு எல்லாம் வாரி இறைத்தாள். उनके परिवार को वो भर भर के देने लगी। எல்லா குடும்பங்களும் அவருடைய சொந்த இன ஜனங்கள் வந்து கேட்டவங்க எல்லா வீட்லயும் எண்ணெயும் ஆட்டமும் இருக்கிறது. वो जो भी उसके रिश्तेदार आए उनके लिए उनके घर में भी रोटी और तेल दिखाई दिया। அதுதான் கர்த்தர் சொல்றாரு. वही प्रभु कहता है என்னை விசுவாசிக்கிற உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ நதிகள் புறப்பட்டு பாயும். मुझको विश्वास करने वाले हृदय में से जीवन की नदियां बहेगी। மக நீதிமொழிகள் ஒரு வசனம் ஒண்ணு உண்டு. नीति वचन में एक वचन है, வாசிக்கலாம் 5 அதிகாரம். पढ़ेंगे 5वां अध्याय में। ஒரு ஊற்றுக்கண் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக அப்படின்னு சொல்லணும். तेरा श्रोता आशीष किया जाए ऐसा एक वचन। அது அந்நியர்களுக்கு உரியவைகளா இல்லாமல் உனக்கே உரியதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. वो अन्य लोगों के लिए नहीं परंतु तेरे लिए ही हो ऐसा। அவைகள் உன் ஊற்றுகள் வெளியிலும். 16-17. 5वां अध्याय 16-17. உன் ஊற்றுகள் வெளியிலும் உன் வாய்க்கால்கள் வீதிகளிலும் பாய்வதாக. அவைகள் அந்நியருக்கும் உரியவைகளாய் இராமல் உனக்கே உரியவைகளாய் இருப்பதாக. क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकी में बह जाने पाए? 15 से पढ़ो. वो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकी में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। அப்ப இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? यहाँ पर क्या बताया गया है? உன் கணக்குல விட உனக்கு சொந்த உன் பணத்துல தான் நீ வாழணும். அடுத்தவங்களுடைய பணத்தை இங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. तेरा खुद का कमाई में तो जीना है, दूसरे के पैसों के लिए तो इंतजार नहीं करना। மற்றவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீ எதிர்பார்க்க கூடாது. दूसरों की आशीषों के लिए तो इंतजार मत करना है। அவங்கள்ட்ட இவங்கள்ட்ட வாங்கி நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் அப்படி நினைக்கவே கூடாது. मुझसे इससे लेकर मैं ये करूंगा ऐसा सोचना ही नहीं। ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது? क्यों ऐसा कहा है? நம்முடைய தேவன் யார்? हमारा प्रभु कौन है? அவர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறவர். वो सबको देने वाला। பூமியும் அது நிறைவா அவருடையது. धरती और उसका भरपूर उसका है। தன் நம் பூமி அதில் உள்ள எல்லா பொக்கிஷங்களும் கர்த்தருடையது. धरती दुनिया के हर एक धन संपत्ति सब प्रभु का है। அப்போ நாம கர்த்தரை நம்பும் பொழுது அவர் கொடுக்கிறார். हम प्रभु पे भरोसा करते तो वो देता है। கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவருடைய வீட்டுல ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் நிரம்பி இருக்குமா. प्रभु के ऊपर भय मानकर जीने वाले के घर में धन संपत्ति भर कर रहेगा ऐसा होता அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. है। कैसा रहेगा पता नहीं। அவருக்கு தேவனுக்கு பயந்து நடந்ததுனால அந்த விதவையுடைய வீட்டுல எப்படி இருந்தது? प्रभु के प्रति डर कर जीने की वजह से उस विधवा के घर पे कैसा था? எல்லா ஐஸ்வர்யவான்களும் தரித்திரமாயிட்டாங்க. सारे धनवान दरिद्रता में चले ஆனா गए। இவோ வீட்டிலயும் ஐஸ்வர்யம் நிரம்பி இருக்குது. इसके घर में धन भरकर है। அவ கொடுக்கிறா அது குறைகிறதே இல்ல. वो देती जा रही है पर वो खत्म हो ही नहीं। இருதயம் वो हृदय கொடுக்க வேண்டிய அந்த இருதயம். देने वाला वो हृदय। அவன் சரியில்லை இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை அதுக்கெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் இதுக்கெல்லாம் செய்ய மாட்டேன். நம்ம பல நியமங்களை எல்லாம் உண்டாக்குறோம். वो सही नहीं ये सही नहीं मैं उसके लिए नहीं करूंगा ऐसा बहुत सारे कानून हम तैयार करते हैं। நம்ம அப்பா அப்படி செய்யறாரா? हमारा पिता प्रभु ऐसा करता है। துன்மார்க்கனுக்கு அதே மாதிரிதான் கொடுக்கிறாரு. அவனையும் அப்படிதான் ஆசீர்வதிக்கிறார். दुष्ट को भी ऐसे ही देकर उसे ऐसे ही அவன் சுறுசுறுப்புள்ளவனுடைய கை செல்வத்தை உண்டாக்கும். वो कहता है जो जोश में रहता है उसकी हाथ जो है धन को बढ़ाता है। हाथ का प्रयास धन को बढ़ाता है. ஆனா சோம்பேறி தின்னுட்டு உறங்குகிறவன் வேலை செய்யாம அப்படியே தின்னுட்டு உறங்கிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது. आलसी को जो खा कर सोने वाले को அவன் பிச்சை கேட்டா கூட அவனுக்கு பிச்சை கிடைக்காது. वो भीख मांगेगा तो भी भीख नहीं அவன் கடன் வாங்குவானா वो उधार लेगा ஆனால் கொடுக்க கிடைக்காது. पर उसको मिलता नहीं है नहीं मिलेगा। ஏன்? क्यों ऐसा? சோம்பல். क्योंकि वो आलस है। அந்த சோம்பல் அவனை தூங்கி விட பண்ணும். वो आलस उन्हें जो है वो नींद में लेके जाता है। பாருங்க சத்துரு எங்க இருக்கிறான்? देखिए शत्रु कहाँ पर है? பிசாசு தான் சத்துரு.
शैतान ही शत्रु है। ஆனா எங்க இருக்கிறான்? और वो कहाँ पर அவன் है? எப்படி கிரியை செய்கிறான்? कैसा काम करता है? நீங்க ராத்திரி अब रात को இந்த வேதத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க. ये वचन को पढ़ने की शुरू कीजिए। என்ன செய்யும்? नींद है। பட்டாய் வரங்கணுமே அப்படி பட்டாய் எடுக்கும். आपको नींद आना शुरू हो जाए, கண்ணு கட்டும். आंख बंद होना शुरू हो இதுல जाए। யார் ஆகுது? ये क्यों होता है? ஏன் அப்படி ஆகுது? क्यों ऐसा होता है? நாம தான் ஆவியில நிரம்பின பிள்ளைகள், நல்லா வேதத்தை அறிஞ்ச ஜனங்கள், ஏன் இதெல்லாம் வருது? हम आत्मा में भरे हुए लोग अच्छा वचन में पढ़ते हैं, क्यों ऐसा होता है? இது இந்த சரீரம் சொல்லும், அந்த சரீரத்துக்கு தெரியும். ये शरीर को अच्छे से मालूम है, ஆனா என்ன ஒரு நாள் இவன் தள்ளி போட்டு போயிடுவான். मुझे एक दिन ये छोड़कर चला जाएगा। இவனை இப்பவே வளர விட்டோம்னா அதான் நம்ம சீக்கிரம் அழிவுதான். इसे अभी से बढ़ने दिया तो हम मेरा जल्दी नाश हो जाएगा நம்மளை விட்டுட்டு அவன் சீக்கிரம் பறந்துருவான். और जल्दी हमें छोड़कर चले जाएगा, முடிஞ்சாங்க. उड़ जाएगा। ஆகையினால இவனை கூட சுத்தம் பண்ண விடக்கூடாது. इसलिए इसे प्रार्थना करने नहीं देना है। அது பிசாசுக்கு தான் உதவி செய்யும். तो वो शैतान को ज्यादा मदद करता है, எனக்கு இவ்வளவு நாள் அதுக்கு அடிமையா இருந்தா அது சர்வீஸ் ஆயிடுது. क्योंकि उसका गुलामी रहकर उसको आदत हो गया है। அதே வழியில அது நடக்கும். वही रास्ते में वो चलता रहता है। நான் முன்னால நான் கேள்விப்பட்டேன், எங்க ஊர்ல நிறைய பேர் இந்த கரிசி எல்லாம் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு இடங்கள்ல கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. उन्होंने गांव में मैं सुना है, गांव में वो गुड़ निकाल कर जगह पे जाके देते थे। அப்ப அவங்க வண்டியில நிறைச்சு கொண்டு போவாங்க, ஊர் ஊரா வாங்கி மொத்தமாச்சு வண்டியில கொண்டு போவாங்க. गांव में लेके जमा कर गाड़ी भर कर लेके जाते அந்த हैं। மாட்டை எந்த வழியில நடத்துறாங்களோ அங்க போகணும். அது எல்லாம் அந்த கரெக்டா அதே செய்யறதுனால அந்த வழி அது அழிஞ்சிருக்குது. वो गाय का जो बैलगाड़ी है वो रास्ते में जाना है, वो हमेशा वही जाता है, तो वो रास्ते को மெயின் ரோட்ல தான் போவோம், பஸ் வரும் போவோம், எல்லாம் செய்யும். मेन रोड पे जाएगा, बस आएगा जाएगा सब करेगा। பாருங்க, அவங்க அது அந்த அது அவ்வளவா நம்புறாங்க. वो इतना वो भरोसा करते हैं। அது பேசாம இவர் படுத்து உறங்கிறாரு. वो बंदा बैलगाड़ी चलाने वाला सो जाता है, குறிப்பிட்ட தூரம் போய் அந்த மெயின் ரோடு வந்தோடனே விட்டுருவாரு. वो मेन रोड आते ही वो उसे छोड़ देता है। ஏன்னா அது வரையிலும் இந்த ரோடுகள் வழிகள் சரியில்லாதனால அந்த வழிகள் மேல ரோடு மேல வந்துச்சுன்னா அதை விட்டுட்டு போய் அது மேல தான் உழைக்கிறாங்க. पहले गांव के अंदर का रोड सही नहीं रहता है, 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அது போகணும்னாலும் தன்னால எடுத்து கரெக்டா அங்க போனோடனே நின்றுடும். 1 घंटा 2 घंटा का सफर है, फिर भी वो अपने आप குறிப்பிட்ட இடம் வந்த உடனே சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிடான். सही समय जगह आने के बाद वो आवाज करना शुरू करता है। பாருங்க, இவ்வளவு தூரத்துக்கு அது செய்யுது. देखिए इतना दूर का काम वो करता है। ஆனா மனிதர்களாக நாம நம்முடைய தேவனை நம்பி வாழ்றது இல்ல. पर हम जो है इंसान है, हमारे प्रभु पे भरोसा करके மனுஷன் மிருக மேல நம்பிக்கை கேட்கிற அளவுக்கு அது உண்மையா இருக்குது. इंसान जानवर पे भरोसा करने जैसा वो ईमानदार दिखते हैं। ஆனா ஆண்டவரோ நமக்காக உயிரையே கொடுத்து உயிர் தெளிந்து நான் உனக்கு உதவி செய்ய காத்திருக்கிறேன், நீ கவலைப்படாத, சந்தோஷமா இரு அப்படிங்கிறார். प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण को देकर और कहता है चिंता मत कर, आनंद रहे, मैं तुम्हें देखता हूँ। உன் தேவைகளை நான் சந்திப்பேன், உனக்கு என்ன தேவை அது சொல்லிட்டு சந்தோஷமா இரு. तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तेरी क्या जरूरत है तू मुझसे कहकर आनंद में रहे। ஆனா நாம அப்படி செய்யறது और हमेशा करते नहीं, கர்த்தரை நம்புறது இல்ல. प्रभु पे भरोसा இந்த नहीं, வார்த்தையை நம்ம நேசிக்கிறது இல்ல. वचन में हम प्रेम नहीं करते। நம்ம நேசிக்கிறோம் வாயினால தான் சொல்றோம், உள்ளத்துக்குள்ள வச்சு யோசிக்கிறதே இல்ல. हम प्रेम करते करके मुंह से कहते हैं पर हृदय में रखकर सोचते இந்த हैं। வார்த்தையை நீங்க உள்ளத்துக்குள்ள வைத்து யோசித்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆத்மா பலப்படும், உங்களுடைய விசுவாசம் பெருகும். ये वचन आपके हृदय में रखकर आप सोचेंगे तो आपके आत्मा में बल होगा और आप जो विश्वास में बढ़ोगे। हालेलुया। தேவன் நம்மிடத்தில் எதை எதிர்பார்க்கிறாரு? प्रभु हमसे क्या चाहता है? என் ஆண்டவர் சொன்னார், சொன்னதை செய்வார். मेरा प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करके देगा। இதுதான் அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். यही प्रभु हमसे चाहता है। ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? हम क्या कहते हैं करते हैं, எனக்கு ஐயோ இப்படி இருந்தா இப்படி நாளைக்கு என் பிள்ளைகளை எப்படி பாக்குறது? आज मेरे बच्चों को मैं कैसा देखूं? அப்போ நம்முடைய விசுவாசத்தை குறித்து கர்த்தர் என் பிள்ளை எவ்வளவு விசுவாசத்துல இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா? हमारा विश्वास को देखकर प्रभु कह सकता है कि मेरा बच्चा कितना- காலையில எழுந்தி கர்த்தர் மேல ஒப்பு கொடுங்க. सुबह उठकर हर दिन प्रभु के हाथों में सौंपिए। பரலோகத்துல உங்களுடைய சித்தம் செய்யப்படுகிறது போல இந்த நாளில நான் என்ன செய்யணும் நீ சித்தம் வச்சிருக்கிற அதை செய்யுங்க. அதுக்கு விரோதமா என் கண்ணு இருதயம் நாக்கு சிந்தை எல்லாம் போகாதபடி காத்து கொள்ளுங்கப்பா அப்படின்னு கர்த்தர் கையில அர்ப்பணம் பண்ணி ஓடுங்க. जैसा स्वर्ग में आपकी मर्जी चलती है वैसे ही मेरे जीवन में भी आपकी मर्जी हो, उसके विरोध मेरी आंखें मेरे
जबान होठ सबको आपके हाथों में देता हूँ, ऐसा करके நீங்க कंट्रोल பண்ணி உங்க கரத்துல எடுத்து ஆவியானவரை நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. आप अपने हाथों में, प्रभु के हाथों में देकर, प्रभु आत्मा आप मुझे चलाइए करके நீங்க அப்படி ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா अगर आप अपने आप को ऐसे सौंप உங்க देंगे, பொறுப்பு அவருடையதா ஆயிருது. जिम्मेदारी प्रभु का हो जाता இப்ப है, அவருடையது இல்ல. अब आपका नहीं है। நீ தப்பு பண்ணி கீழே விழுந்துட்டா கூட आप अगर गलत करके नीचे गिर गए तो भी நீ சொல்லலாம் ஏன்பா விட்டீங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம். आप कह सकते हैं क्यों आपने मुझे छोड़ा कर, ஏன் என்னை காப்பாத்தல? क्यों मुझे बचाया नहीं। உனக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது, मुझे आपको वो अधिकार है, தகப்பனிடத்துல உரிமை இருக்குது. पिता के पास वो अधिकार है, அப்ப அவர் அதுக்கு விடுவாரா? तो क्या उसके लिए वो छोड़ेगा क्या? நீ அப்படி அவரிடத்துல கேட்க முடியாது, விடுவாரா? விடவே மாட்டார். आप उससे नहीं मांगे जैसा वो आपको छोड़ सकता है நீ அவரிடத்துல கோஸ்டின் போடும்படி அவர் விரும்புகிற தேவன் அல்ல. आप उसके पास प्रश्न उठाने जैसा वो चाहता ही नहीं। நீ எப்படிப்பட்ட கோஸ்டின் பண்ணணும்? आप कैसा प्रश्न उठाना है? ஏசப்பா எனக்கு தெரியலையே வழி, प्रभु यीशु मुझे मालूम नहीं है रास्ता, இதுல எப்படி போடணும் தெரியல, इसमें कैसा जाना है मुझे पता என் नहीं, புத்திக்கு எட்டல. मेरे विचार के नहीं समझ आ रहा। ஆகினால உங்க ஞானத்தையும் புத்தியும் தந்து என்ன நடத்துங்கப்பா. इसलिए आपकी ज्ञान और बुद्धि जैसा हमें चलाइए। ஏன் ஞானம்ல இதுக்குள்ள வந்துடக்கூடாது, காத்து போடுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் கையில அர்ப்பணம் பண்ணணும். बुद्धि यहाँ पर नहीं आना है, बचाना करके हर दिन प्रभु के हाथों में देना है। ஆண்டவர் இன்னைக்கு வந்தாலும் நம்ம போக ஆயத்தமா प्रभु இருக்கணும். आज आए तो भी हमें जाने के लिए तैयार யார் ஆயத்தம்? कौन तैयार है? தங்கள் ஜீவனை நேசிக்கிறவங்க ஆயத்தப்பட முடியாது. अपने प्राण से प्रेम करने वाले तैयार नहीं हो सकते। கர்த்தர் கையில அர்ப்பணம் பண்ணி அவர் காத்து கொள்வார்னு நினைக்கணும். प्रभु के हाथों में देकर वो बचा लेगा ऐसा सोचना है। அதனாலதான் யாக்கோபு 1:2 நம்ம வாசிக்கிறோம். याकूब पहला दूसरा हम पढ़ते हैं, பைலா அத்தியாயம் 2:3 அதுதான் வாசிக்கிறோம். पहला अध्याय 2 और 3 में यही पढ़ते हैं। என் சகோதரரே, ए मेरे भाइयों, நீங்க பலவிதமான சோதனைகள் அகப்படும் பொழுது आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते समय அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்க. उसे बड़े आनंद में समझिए। गिनती करो। ஹalleluya. लेकिन அது எப்படி செய்ய முடியும்? कैसा कर सकते हैं? தன் ஜீவனை நேசிக்கிறவங்க அப்படி செய்ய जो முடியும். अपने जीवन से प्रेम करता है वो कर नहीं सकता। பரீட்சை வரும்பொழுது, ஒரு பிரச்சனை வரும்போது, இப்ப வியாதி வச்சுக்கிடுங்க, இல்லைன்னா ஒரு தரித்திரம் வச்சுக்கிடுங்க, ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் சூழ்நிலை வரும்பொழுது நீங்க கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க. परीक्षा या तकलीफ या बीमारी आते हुए अगर उस समय में अगर आप प्रभु पे भरोसा रखोगे तब घबराएंगे नहीं। ஏன்னா நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆண்டவரிடத்துல சொல்லிடுவீங்க. क्योंकि आप स्तुति कर प्रभु को बता देंगे। அப்படிங்க சொன்ன உடனேயே அந்த பதில் கிடைத்ததுக்கு அடையாளமாக உங்க இருதயத்துக்குள்ள ஒரு திருப்தி, ஒரு சந்தோஷம், ஒரு சமாதானம் உங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பும். ऐसा कहते ही आपको उत्तर के रूप में एक समाधान, एक आपको घबराहट सब निकल जाएगा, वो प्रभु आपके हृदय में दे देगा। வாசிக்கலாம். நம்ம கொலோசியர் நினைக்கிறேன். पढ़ेंगे कोलोसी का किताब பிலிப்பியர் 4:6 வாசிங்க. फिलिप्पियों का किताब 4 अध्याय 6 और 7। நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் நீ ஒன்று பிரச்சனை நிறைய வந்துட்டு இருக்குது, எங்கேயும் போக்க தெரியல, நீ எதை குறிச்சு கவலைப்படாத. எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை எல்லாவற்றையும் குறித்து உன்னுடைய தேவைகளை, உன்னுடைய பிரச்சனைகளை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். தேவனுக்கு தெரியப்படுத்து. சொல்லு. வாயில என்ன செய்யணும்? சொல்லணும். வாயில சொல்லணும். எனக்கு இப்படி பிரச்சனை, எனக்கு தெரியல, எப்படி போகணும்னு தெரியல, உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்க தான் பிரச்சனையை தீர்த்தியா சுமூகமா முடிப்பீங்க. ஏற்றுக்கொடுங்கப்பா, அப்படி தோத்திரம் பண்றேன், தோத்திரம் நீங்க உங்க கையில கொடுத்துட்டேன், நான் தோத்திரம் பண்றேன்னு சொல்லி அறிக்கை பண்ணணும். ஆமென். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம், எல்லா புத்திக்கும், நீ யோசிக்கிற சிந்திக்கிற எல்லாத்துக்கும் மிஞ்சின தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உன் சிந்தனையை கூட கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். ஆமென். இந்த வார்த்தைக்குள்ளாக கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக வைத்து அது பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ஹalleluya. किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हर एक तुम्हारी जो जरूरत है, जो बात है, तुम्हारी निवेदन, तुम्हारे जो जरूरत है, जो मांग है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सन्मुख में बोल दो, मुंह से कह लो। तब परमेश्वर की शक्ति, क्या बनता? तब
तुम पूरी विश्वास से करना है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज बहुत उपवास प्रार्थना करता है, वो करता है, ये करता है, लेकिन विश्वास नहीं। क्या करेगा? पुत्र पतिता भी उद्धार नहीं, मेरा औरत भी सुधरता नहीं, मेरा बच्चा सुधरता नहीं, क्या करेगा? ऐसा बोलते रहेगा तो तुम्हारे क्या प्रार्थना उत्तर मिलेगा? नहीं। प्रभु करेगा करके विश्वास आएगा तो बोलना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना मत करो। जो सारी समझ से परे है, जो तुम्हारे बुद्धि का समझ के जो परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को भी, तेरा मन को भी, विचारों को भी मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। देखो இல்லையா பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மகிமையான ஒரு வாக்குத்தத்தம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். इतना बड़ा महिमा का वाग्दान प्रभु நாம ने ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம், हम उद्धार पाए हैं। ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ உனக்கு சொந்தம் இல்ல, प्रभु कहता अब तू तेरा खुद का मालिक नहीं है। நான் உன்னை என் ரத்தம் கொடுத்து செந்தி உன்னை மீட்டு இருக்கிறேன், நீ நான் வரல, நான் தான் உன்னை மறுபடி பெற்றெடுத்து இருக்கிறேன்। मैं तुम्हें अपने लहू देकर तुझे छुड़ाया है, तू खुद ने है, मैंने तुझे छुड़ा कर लिया है। नया जन्म दिया, नया जन्म प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ले लिया। அப்ப நீ உனக்கு சொந்தம் இல்ல, तो तू तेरा खुद का नहीं है। நீ வாய்ச்சபடி நடக்க கூடாது, अब तो अपनी मर्जी का जीना नहीं है। நீ என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய சித்தம் என்னங்கறத பாரு, அதன்படி நட। मेरी मर्जी मेरी इच्छा क्या है उसे देख और उसके अनुसार तू चल। तो பழைய ஏற்பாட்டிலே கூட கர்த்தர் அதுதான் சொல்றாரு। पुराने नियमों में भी प्रभु यही बात சங்கீதம் 34:4-5 வாசிங்க। भजन संहिता 5-6 நினைக்கிறேன், அந்த வாசிங்க। में हां पार्ट 37 में 4 இருந்து கூட வாசிக்கலாம்। 7 से भी पढ़ सकते हैं। 34:7ல 5-4-5-6 வாசிங்க। கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு. கர்த்தரை நம்பி கர்த்தருடைய வாக்கை பற்றி கொண்டு மனமகிழ்ச்சியாயிரு. அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருளி செய்வார். என்ன செய்வாரா? உன் இருதயத்துல என்னதெல்லாம் நீ ஆசைப்படுறியோ அதையெல்லாம் உனக்கு தருவாரு. உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து. ஏன்னா நீ கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறபடினால உன் இருதயத்துக்குள்ள அசுத்த ஆசைகள் வராது. ஹalleluya. நீ அசுத்தமா நடக்க உன்னால முடியாது, அந்த எண்ணமே உன்னை விட்டு அகன்று போய்விடும். आप अशुद्धता रास्ते में नहीं चल सकते, वो विचार आपसे निकल जाएगा। வாசிங்க। உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து. உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. அவர் மேல் நம்பிக்கை இரு. அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். கர்த்தர் தானே உன் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார்। यहोवा को अपना सुख मूल जान, हाँ, और वो तेरे अपना सुख का मूल जानो, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। तुम्हारे जो नाना प्रकार का परेशानी आ गया, तुम्हारा चिंता क्या कैसा पछाएगा मालूम नहीं पड़ रहा है। बीमारी है, उधर से पैसा चाहिए, इधर से पैसा चाहिए, उधर इधर हम किधर भी दौड़ नहीं सकता है। परेशानी सब प्रभु पर छोड़ दे, वो देखेगा, वो महान है, धन उसका बाद चंगाई उसका है, आशीष उनका है, तो उनको पर छोड़ दे। हाँ, और उसी पर भरोसा रख, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तू भरोसा करेगा जो पूरा होएगा। हालेलुया। नवा करार में भी वही है, पुराना करार में भी वही है। விசுவாசம் இல்லன்னா நாம வாழ்ற வாழ்க்கை எல்லாம் व्यर्थ। विश्वास नहीं है तो हमारा जीवन सब व्यर्थ है। ஆகையால ஆண்டவர் சொல்றார் உன்னை நேசிக்காத, तुझे प्रभु कहता तो अपने पे प्रेम मत कर। அதனால தற்கொலை பண்ண சொல்றல, अपने आप को खत्म करने नहीं कहता। பரசானிய பாத்துட்டு நிறைய உலக ஜனங்கள் எல்லாம் தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க। परेशानियों को देखकर दुनिया के लोग अपने आप को ही खत्म करते हैं। தன்னுடைய பெருமை போச்சுது, புகழ்ச்சி போச்சுது, ஐயோ இகழ்ச்சி வந்துட்டுன்னு சொல்லி தற்கொலை பண்ணி இருந்தாங்க। अपना जो है बड़ापन चले गया, अपना धन चले गया करके अपने आप को वो जो है खुद को मिटा देते हैं। என்னுடைய இங்க மானம் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தற்கொலை பண்ணி இருந்தாங்க। इज्जत चले गया करके वो खुदकुशी कर लेते हैं। தேவனை நீ நம்பினேனா உன்னை ஒரு நாளும் தலை குனிய விடவே மாட்டார்। तू भरोसा करेगा तो तुझे एक दिन भी वो सिर झुकने नहीं देगा। நாம நம்ம பிள்ளைகளை குறித்து எவ்வளவு
எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம். हम अपने बच्चों का कितना चिंता उठाते हैं। கர்த்தருடைய பிள்ளைதான் அப்படி இருந்தா நாம என் பிள்ளைன்னு சொல்லி என்ன காரியங்களை தான் நம்ம பண்ண ஒரு ஆசையா இருக்கிறோம். प्रभु के बच्चे हैं करके हम हमारे बच्चे करके वो कितना आशा रखते हैं। அப்ப அவங்க கர்த்தரை அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்ட நம்மளை பத்தி எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவரா இருப்பார். प्रभु उसके लहू से छुड़ाया हुआ हम हमारे ऊपर कितना जो है ध्यान रखता அப்போ हो। நம்மளுக்கு ஒரு புதிதா ஒரு சரியான மனம் திரும்புதல் அவசியம். हमारे लिए एक सही मन परिवर्तन आवश्यक है। சரியான ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு அவசியம். सही एक सच्चाई जानने का एक मन आवश्यक है। கர்த்தத்துல கேளுங்க. प्रभु से मांगिए, நீ கேட்டதெல்லாம் தருவேங்கிறாரு. तो जो मांगेगा मैं दूंगा ऐसा कहता है। கிறிஸ்டியன் சொல்லுவான் எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கிறா இன்னொரு மனைவி கிடைப்பாளா அப்படின்னாக்க அது துன்மார்க்கனுடைய வார்த்தை. दुष्ट कहेगा मेरे एक औरत है और एक औरत मिलेगा, मतलब वो दुष्टता की बातें हैं। எனக்கு இன்னும் வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்கறது அது ஒரு உலகத்தானுடைய வாழ்க்கை. वो मुझे और ये चाहिए वो चाहिए, वो दुनियादारी की கோடி बात है। கோடி வேணும்னு ஆசைப்படுவான். करोड़ों करोड़ों चाहिए ऐसा आशा करता है ஆனா அவன் கையில இருந்து தம்படி கூட கொடுக்க மாட்டான். और उसके हाथों से चारण भी नहीं देता। அப்படிப்பட்டவங்க எத்தனை கோடி சம்பாதிச்சு வாங்கிட்டு என்ன ஆயிடுச்சு? ऐसे लोग ये करोड़ों कमाकर क्या हो गया, நிம்மதி இருக்காது. उन्हें समाधान नहीं रहता। இன்னும் எவ்வளவு கொள்ளையடிக்கலாம்னு தான் பார்த்துட்டு और தெரிவாங்க. कितना लूट सकते हैं वही அதானி அம்பானி அதைத்தான் செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. अदानी अंबानी वही बातों को कर रहे हैं। ஏன்னா எல்லா ஏழைகளையும் கொள்ளையடிக்கணும்னு போல அவங்க பிளான் போட்டாங்க. सारे गरीबों को लूटना उन्होंने सोच लिया। முதல்ல இந்த சின்ன சின்ன சாமான்களுக்கு கூட அவங்க வரி இல்லாம இருந்தது. இப்போ நீ குடிக்கிற பால் இருக்கிற எல்லா பாக்கெட்டுகளுக்கு சின்ன சின்ன இதுகளுக்கு அவங்க வரி போட்டு எப்படி கொள்ளையடிக்கலாம்னு திட்டம் போட்டு அவங்க வச்சிருக்காங்க. छोटे छोटे वस्तुओं में जो है टैक्स नहीं था, वो सब में उन लोगों ने लूटने का प्रयास कर दिया। ஆனா ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார். என்ன செய்யறது? प्रभु ने वो छोड़ा है, क्या करेंगे। நாம ஒண்ணும் சொல்லல. ஆண்டவர் நமக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं उस बातों पर, ஏன்னா துன்மார்க்கன் அப்படித்தான் இருப்பான். क्योंकि दुष्ट वैसे ही रहता है। ஏன்னா அவன் யாரை ஏமாத்தலாங்கிற ஒரே குறிக்கோள்ல தான் இருக்கிறான். क्योंकि उसका एक ही मकसद है, किसको मैं फंसाऊं। யாரை கொன்னாலும் இருந்தா செத்தாலும் இருந்தா அவனுக்கு அதை பற்றின கவலையே இல்ல. कोई मरा या मारा उसको उसकी चिंता नहीं है। ஆனா நம்முடைய தேவன் அப்படியா இல்ல. हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। உலகத்தை காட்டிலும் ஒரு ஆத்மா விலையேறப்பட்டது என்கிறவர். दुनिया से अधिक एक आत्मा बहुमूल्य ऐसा गिनने वाला। அதனாலதான் அவருடைய ஜீவனையே நம்மளுக்காக கொடுத்து ஆதாம் இழந்த அத்தனை நஷ்டத்தையும் அவர் ஈடுகட்டி விட்டார். वो इसीलिए अपने प्राण को देकर आदम ने जो खोया हुआ எல்லா सारे नुकसान को प्रभु ने छुड़ा दिया। அவரு எல்லாம் இழந்த அத்தனையும் கர்த்தர் மீட்டு அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்டு நமக்கு திரும்ப தந்திருக்கிறார். जो भी खोया था वो सब प्रभु ने लहू से उसे छुड़ा कर फिर ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு பண்ணினார், அதை நிறைவேற்றினார். अब्राहम को वाग्दान किया था, उसे पूरा कर दिया। உங்களுக்கு எனக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார், கவலைப்படாத, எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சந்தோஷப்பட அப்படிங்கிறார். आपको और मुझे वाग्दान दिया है, चिंता मत कर, कोई भी परेशानी आए तो आनंद में रह कहता है। ஏன்னா நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன். क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। நான் உயிர் தெழுந்த நான் உனக்குள்ள இருந்து நான் அந்த பிரச்சனையை மேற்கொள்ள உனக்கு உதவி செய்து உன்னை கொண்டு என் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் அப்படிங்கிறார். उठने वाला मैं तेरे साथ रहकर तेरी परेशानियों को मैं उठाऊंगा, तुझे मैं महिमा करूंगा ऐसा कहता है। அல்லேலூயா. ले लिया। நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். आंखों को बंद करेंगे। நீங்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? உங்களை முழுவதும் ஒப்பு கொடுங்க. आप तैयार हैं कि अपने आप को प्रभु के हाथों में दें? கர்த்தாவே, நீ என் இஷ்டம் வேண்டாம், प्रभु अब मेरी मर्जी नहीं, உங்க விருப்பம் மட்டும் என்னில நடக்கட்டும். आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। கர்த்தாவே, நீ எதை கண்டு நான் பயப்பட மாட்டேன். प्रभु अभी कोई बातों से मैं घबराऊंगा नहीं। எனக்கு உங்களுடைய அந்த பயமில்லாத பலமில்லாத ஆவி எனக்கு தாருங்க. मुझे वो निर्डर और बलवान वो आत्मा दीजिए। பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவங்க ஆவியினால என்ன நிரப்புங்க. बल, प्रेम और अच्छा बुद्धि की आत्मा से मेरी भरिए। என்ன நிரப்புங்கப்பா. मुझे भर दीजिए प्रभु। என்ன உங்க பலத்தினால இடகட்டுங்க. आपके बल से मुझे बांध। உங்களுக்கு இந்த பூமியில மனுஷனா நடக்கும் பொழுது பரிசுத்தாவிய அபிஷேகம் தேவைப்பட்டது. आपको इस दुनिया में चलते समय इंसान के रूप में चलते समय पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरत पड़ा। நீர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவராய் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தீர்கள் நாங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर भलाई करने में जैसा आप घूमते रहे। அப்படியே இப்பொழுதும் கர்த்தாவே நம்முடைய பிள்ளைகளை எல்லாரையும் நம்முடைய ஆவியினால் நிரப்புவீராக. ऐसे ही प्रभु आपके बच्चों को आपकी वो पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। ஒவ்வொரு உள்ளங்களும் உம்முடையதிலே நோக்கி பார்க்கட்டும் கர்த்தாவே. एक हृदय आपकी ओर देखने दे प्रभु। கர்த்தாவே, நீர் சொன்னதை செய்யும் அளவு கைவிடாதிருக்கிற தேவன். आप बातों को जो कहा वो पूरा करने तक न छोड़ने वाला खुदा है। நம்முடைய கண்களை மூடுவோம், நம்ம முழங்கால் படியிடுவோம், கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம், கேளுங்க. आंखों को बंद करके घुटने में आएंगे, प्रभु से मांगेंगे।
நிச்சயம் அவர் செய்வார், सच में वो करेगा, நிச்சயம் அவர் செய்வார். सच में वो करेगा। வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும், என்னுடைய வார்த்தை ஒழியாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். आकाश और आकाश टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, ऐसा कहा। அதனால நீ முழு நம்பிக்கையும் முழு பலத்தோடு முழு மனதோடு தேவனுடைய வார்த்தையை நீ நேசித்து பற்றிக்கொள், பிடித்துக்கொள். पूरे बल पूरे सामर्थ्य से तू परमेश्वर के वचन को पकड़ ले, உன்னை கலங்கவே விட மாட்டார். तुझे कभी घबराने नहीं देगा। அந்த கலக்கத்துக்குள்ள அவன் கூட இருந்து உனக்கு விடுதலை தருவார். उस घबराहट के अंदर तेरे साथ लेकर वहां से तुझे உனக்கு தைரியம் தந்து உன்னை பலப்படுத்தி உன்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவதே கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை. तुझे धैर्य देकर तुझे बलवान बनाकर तुझे आशीष करके ऊंचा उठाना ही प्रभु की அவருடைய ஆவியினால் உன்னை நிரப்பி உன்னை உயர்த்துவதே கர்த்தருக்கு சித்தம். कि आत्मा से तुझे भर कर तुझे ऊंचा करना ही प्रभु की मर्जी है। கேளுங்க, आप मांगिए, உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். आपको दिया जाएगा, ऐसा कहा। அழிந்து போகிற பொருளுக்காக ஜெபம் பண்ணாத, கேட்காத அப்படிங்கிறார். नाश होने वाली बातों के लिए तो प्रार्थना मत कर, मांग मत, ऐसा कहता है। நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதுக்காக கேளுங்க, अनंत जीवन तक स्थिर रहने के लिए मांगिए, நிச்சயம் தருவார். सच में वो देगा। நாம் ஜெபி प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள தேவனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। உம்முடைய வார்த்தை கர்த்தாவே கேட்ட உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய ஆவியினால நிரப்புங்கப்பா. आपका वचन सुनने वाले हर एक को आपके आत्मा से भरिए प्रभु। நீங்க உம்முடைய சிஷ்யர்களை பார்த்து சொன்னீங்க, आपने अपने चेलों को देखकर कहा, பரிசுத்த ஆவி உம்மிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள், पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा बलवान बनोगे, நீ அப்பொழுது சாட்சிகளாய் மாறுவீர்கள். आप गवाही बन जाओगे। பிள்ளைகளை எல்லாம் நிரப்புங்கப்பா. आपके बच्चों को सफल दीजिए, ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிறாங்க बहुत कमजोर है, கர்த்தாவே, உங்களுக்கு பலம் இல்ல, प्रभु ने बल नहीं है। நீ உம்முடைய பலத்தால இடைகட்டுங்க. अब आपके बल से उन्हें உம்முடைய சீசர்களை எப்படி பலத்தால இடைகட்டுனீங்களோ அப்படி இடைகட்டுங்கப்பா. जैसा आपके चेलों को बलवान बनाया वैसे इन्हें भी बलवान बनाइए। கர்த்தாவே, உம்முடைய பிள்ளைகள் எழுந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக மாற்றுங்கப்பா. प्रभु आपके बच्चे उठकर प्रकाशमान बनने वाले उस दीपक அவங்க के बराबर। வீட்டிலும் சுற்றிலும் பிரகாசம் கொடுக்கட்டுங்க கர்த்தாவே. वो घर में आजू बाजू में उजाला देने दे प्रभु। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் உம்முடைய பரிசுத்த அக்கினி இறங்கட்டும். हर एक बच्चों के जीवन में आपका पवित्र आग उतरने दे। எல்லா அசுத்தங்களையும் சுட்டெரித்து உமக்கு ஒப்பாக ஒவ்வொருவரையும் மாற்றும்படியாக हर ஜெபிக்கிறேன். एक अशुद्धता को जलाकर आपके समान बनाइए प्रभु। அல்லேலூயா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हालेलुया, आपको धन्यवाद करते हैं। கர்த்தாவே, நீர் அப்படி செய்கிறவராய் இருக்கிறபடியினால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். वो आप ऐसे करने वाले हैं, आपसे धन्यवाद। யாரெல்லாம் தாகத்தோடு ஆண்டவரே எனக்கு உங்க ஆவி வேணும், உங்களுக்கு தேவை இருந்தா எனக்கு எத்தனை அவசியம், எனக்கு தாங்கடி இருக்க பற்றிக்கொள்ள உதவி செய்யுங்கப்பா. परमेश्वर आप हमें वो आत्मा दीजिए, आपको जितना जरूरत है हमें भी वो चाहिए करके। ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தின் ஆவியை, ஜெபத்தின் ஆவியை ஊற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. एक बच्चों के ऊपर आपकी विनती का प्रार्थना का आत्मा को आप उड़ेलने के लिए இதோ நாட்கள் வருது, இஸ்ரவேல் குடும்பத்தின் மீது விண்ணப்பத்தின் ஆவியை, ஜெபத்தின் ஆவியை நீர் ஊற்றும் பொழுது எல்லாரும் அழுது புலம்பி ஒவ்வொருவரும் ஒரே பிள்ளைக்காக புலம்பும் போல புலம்ப வைப்பேன் என்று சொன்னீர். दिन आ रहा है, इजरायली लोग जो है अपने बच्चों के लिए वो पुकारने जैसा मैं तुम्हें पुकारने के लिए रखूंगा, ऐसा। கர்த்தாவே, எங்களுடைய சரீரங்கள் மாற்றப்பட வேண்டிய, புதுதாக்கப்பட வேண்டிய வேளையிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்பா. वो हमारा शरीर बदलने का उस समय में, नया होने के समय में हम हैं। கர்த்தாவே, ஒவ்வொரு இருதயங்களும் உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க உம்முடைய வார்த்தையை பற்றிக்கொண்டு உறுதியாக இருக்க கிருபை செய்யுங்க. अब हर एक हृदय प्रकाशमान होकर आपके वचन को पकड़कर स्थिर खड़ा रहने के लिए मदद की। ஒருவராயிரம் தங்களுடைய இந்த பிரிதான ரட்சிப்பை இழந்து போகாதபடி காத்துக்கொள்ளும்படி கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. कोई भी इस बड़ा उद्धार को न छोड़ते हुए बचा कर रखने के लिए, नया करने के लिए उन्हें मदद कीजिए। இயேசுவின் உங்க நாமத்துல கேட்கிறேன். यीशु आपके नाम से मांगते हैं।